Hi everyone, it's great to be back here in the factory. This is our new highly automated powertrain line. And right here we're seeing our integrated drive unit being assembled. This is the most advanced integrated drive unit in the world, capable of up to 670 horsepower, and it weighs just 74 kilos, way ahead of the competition. This is one of the most exciting processes in our whole plant, the creation of our stator. And it starts here with this big drum of copper wire, which is straightened out and is woven into the continuous windings of our stator system. Unfortunately, I can't really show you anymore because this process is top secret. And now at the end, we see these beautifully wound stators. They've been robotically CNC wound in our automated process. Incredible consistency before it goes into the complete drive unit assembly. All this expansive area is dedicated to an all-new, highly automated process for creating our Wunderbox with 19.2 kilowatts of home charging, boost charging, and power distribution capability. Right, Miguel? Yes, thanks, Peter. So here behind us, you'll see a process called selective soldering. The Wunderbox will be flipped over, heated, and it goes through a molten wave of solder, which will go through about 176 different joints. So this is a fascinating part of the Wunderbox final assembly. Here, the operators are integrating the printed circuit board assemblies to make all the power electronics work cohesively. Now, we're standing here overlooking the module line for our state-of-the-art batteries. You can see the modules enter the line and it goes through these fully automated robotic stations. We're going to have 3 lines running to feed Lucid Air and Lucid Gravity. All this is bringing a new scale to create the most effective battery pack in the world today. This is how only a Lucid can go over 500 miles. No other car, even today, has got within 100 miles range of it. 안녕하세요. 반갑습니다. 건강나무입니다. 이번에 루시드가 보통주 2억 6,250만 주를 오퍼링하게 되었다고 하는데요. 이로써 공모를 통해서 주당 2.5불로 6억 7,950만 달러의 현금을 조달할 것이죠. 루시드 대주주이자 사우디아라비아 공공 투자자인 PIF 계열사인 아야르 서드 인베스트먼트는 공모와 사모 방식으로 루시드로부터 3억 7,470만 주 이상의 보통주를 매입할 계획을 공개도 했죠. 그래서 아야르 서드 인베스트먼트는 9억 7,020만 달러의 루시드 주식 3억 7,470만 주를 매수를 할 것입니다. 이를 통해서 아야르는 루시드 보통주의 58.8%에 대한 소유권을 유지한다고 하죠. 그렇다면 실질적으로 이번 공모를 통해 시장에 나오는 매물의 수는 1억 1천주 정도 될 것입니다. 왜냐하면 사우디아라비아 계열사들은 PIF와 마찬가지로 루시드의 보유 주식들을 한 주도 팔지 않을 것이고 지분을 내놓지 않는다면 내놓지 않는 지분의 가치는 유지한 채 오퍼링 부분들만 가치가 희석될 것이기 때문이죠. 그리고 루시드는 새 모델 개발 출시와 지속적인 공장 확장으로 성장을 지속적으로 하기 위해선 몇 번의 오퍼링을 더 진행하게 될 것인데 루시드는 향후에 점진적인 성장을 하기 위해서 오퍼링 같은 자금 조달들은 불가피할 것이지만 사우디아라비아가 자금 조달을 위한 공모를 하면서 루시드 지분들을 흡수하면서 주식 공급을 줄여 나간다면 어느 정도 가치 방어는 해줄 수 있을 것입니다. 이번에 나온 오퍼링 계획들은 루시드가 2분기 실적 발표 때 15억 달러의 현금을 공급하기로 한 지 2달 만에 나온 발표죠. 그런데 현금 공급하겠다는 계획은 원래부터 예정되어 있었고 언제 현금 조달을 할 것인지에 대한 시기의 차이일 뿐입니다.
루시드 에어를 시작하여 그래비티에 이르기까지 루시드가 성장을 위한 방향성은 제대로 가고 있고 그러한 과정 중에 하나이기 때문에 어차피 겪어야 하는 성장통 중 일부분일 뿐입니다. 그래서 발표된 보통주 발행 계획은 루시드가 전기차 모델을 개발하고 공장 확장을 지속하기 위해서 불가피한 것이고 자금은 재정적인 금융 수익을 위한 숫자 놀이를 위해서 사용하는 것이 아니라 루시드 운영 자금과 자본 지출을 목적으로 모두 사용될 것이죠. 이번에 3분기 실적은 시장의 기대치인 컨센서스 매출 예상치보다 24% 많이 딜리버리를 해서 예상 매출은 좋을 것이지만 3분기에 7억 6,500만 달러에서 7억 9천만 달러 정도 운영 손실이 예상이 되고 현재 2분기까지 자금 조달 전에 지금 루시드가 보유하고 있는 현금은 42억 8천만 달러 정도입니다. 이번 오퍼링을 통해 자금 조달된 16억 7천만 달러 정도의 자본이 루시드에게 모여지게 되면 3분기 운영 손실을 제외하고 대략 51억 6천만 달러 정도의 현금을 사용하게 되면서 앞으로 2025년까지 기업 운영을 지속하게 될 것이죠. 이번에 조달된 자금들은 아마도 그래비티 SUV와 새로운 뉴 모델의 연구 개발, 페이즈 4단계까지 공장 확장을 위해 사용될 것으로 보여지고 그렇다면 루시드는 그래비티를 통해서 매출을 극적으로 늘리고 SUV 시장에서 반드시 성공을 하는 방향으로 가야 할 것입니다. 지금 출시한 루시드 그래비티 전반적인 스펙과 디자인을 생각해 본다면 전기차 구매자들을 충분한 수요들을 이끄는 방향으로 나아갈 것으로 보여지고 타사 기업들이 제조한 SUV 전기차가 전기차 시장에서 보여줬던 것들을 생각해 본다면 루시드 그래비티는 SUV 전기차는 충분히 먹혀 들어가고 있고 세단 시장보다 6배 이상 크고 수요도 더 많기 때문에 그래비티도 충분히 성공할 것이고 우리가 상상하는 것보다 그 이상의 퍼포먼스를 충분히 보여줄 수 있을 것입니다. 그렇기에 앞으로 몇 번의 오퍼링들을 줄여나가기 위해선 그래비티의 성공 유무에 달려있을 것이고 지금의 그래비티는 루시드 에어보다는 유의미한 매출을 이끌어 갈 것이기 때문에 루시드가 전기차 성장 기업으로 지속해 나갈 수 있도록 페이스메이커 역할을 해줄 것입니다. 결국엔 세단 시장에서 루시드 에어는 타사의 전기차 모델들과 비교해 봤을 때 더 많이 판매를 해왔기 때문에 루시드의 기술력을 개발하고 발전해서 전기차 하드웨어의 우수성과 격차를 보여준다면 수요를 이끌어가는 방식으로 갈 수밖에 없을 것입니다. 최근에 피터 롤린슨의 인터뷰에서도 3가지 주요 영역에 대해서 의미 있는 내용들을 공개해 줬었는데요. 일단 첫 번째로 현재 전기차 산업이 직면하고 있는 어려움, 특히 높은 생산 비용으로 인해서 경제적인 영향들을 받고 있다고 언급했었고 이러한 문제들에도 불구하고 루시드의 잠재력을 터뜨리기 위해 오히려 전기차 기술적 한계를 넓히고 전기차 생산 능력에 집중을 했었죠. 그래서 루시드 에어가 타사의 전기차에 비해 북미에서 루시드 에어 판매량이 더 높았고 앞으로 기술적인 혁신을 이끌어 나갈 것이기 때문에 전기차 시장이 확장됨에 따라서 지금보다 판매량은 더 많이 늘려갈 수 있을 것이죠. 두 번째로 루시드는 현재 테슬라를 모방하려 하는 것이 아니라 루시드는 디자인과 전기차 성능과 효율성에 초점을 맞추고 혁신적이고 독특한 전기차 제품을 만드는 것을 목표로 한다고 거듭 강조를 했습니다. 그래서 루시드의 앞으로의 목표는 테슬라가 달성한 것들을 포함하여 전기차 구매자들의 만족도를 높이고 경험적 측면들을 높이는 것에 집중을 한다고 하죠. 세 번째로는 사우디아라비아와의 파트너십을 생각해 볼 수 있겠는데요. 현재 루시드와 사우디 간의 관계는 전략적인 파트너십으로 지속 가능한 미래를 위해 함께 나아가고 있고 현재 사우디는 루시드의 지분 대부분을 보유하고 있고 전폭적인 지지를 통해서 사우디아라비아 제다에 루시드 국제 공장을 확장시켜 왔죠. 이러한 움직임으로 루시드는 규모의 경제를 다각화하고 사우디는 석유 의존도를 줄여서 사우디의 비전 2030의 목표를 달성하기 위해 루시드와 함께할 것입니다.
주가의 가격은 가치의 그림자일 뿐, 그림자는 늘어났다 줄어드는 것일 뿐, 우리는 그러한 것들에 동요가 될 필요가 전혀 없습니다. 그렇기에 우리는 가격에 집중을 하는 것이 아니라 본질적인 가치에 집중을 해야 할 때입니다. 시장은 조울증 환자와 같아서 항상 현재와 같은 상황에 동요가 되죠. 우리는 지금 단기적인 기간에 이루어져 있는 상황에 동요하는 것이 아니라 지속적인 성장과 매출을 통하여 루시드가 매출과 성과를 통해서 주주들에게 보상을 해주는 시기에 대해서 생각을 해야만 합니다. 전기차의 미래는 거시 경제에 따라 앞당겨지거나 뒤서거나 하는 차이일 뿐, 앞으로 다가오는 미래 중에 하나입니다. 우리는 그 미래를 맞이할 준비를 하고 있는 것이고, 다가오는 미래를 위한 준비를 하는 것 뿐입니다. 그래서 우리는 현재 시장 상황에 동요하지 않고 투자를 지속해 나아가야만 하죠. 상황이 좋지 않다고 하여 시장에서 빠져나오게 된다면 시장이 확장 국면에 돌입하게 될 때 그 때를 놓치게 되고야 말 것입니다. 우리는 정답을 알고 있습니다. 승자는 언제나 장기 투자자들이었고, 우리는 좋은 자산을 계속 사모으고 가치가 유지되고 있는 한 영원히 보유하면 됩니다. 남들은 잘 모를 때 우리는 알고 있는 것에 감사를 하고 자산을 지켜나간다면 반드시 승리할 것입니다. 자산이라는 것은 영원히 하락하지도 않고 영원히 상승하지도 않습니다. 투자 기간이 길어질수록 투자는 지루하지만, 지루함이 길어질수록 지루한 시간도 곧 끝나갈 때가 다가오고 있는 것입니다. 지금 당장 당면한 상황들을 바라보는 것이 아니라 수년 후의 가치를 바라본다면 지금 일어난 일은 아무런 영향을 주지 않을 것입니다. 우리는 성취된 미래를 보고 예정되어 있는 방향을 잃지 않고 정진해 간다면 성공의 길을 향해 갈 것입니다. 시청해주셔서 감사드리고 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리겠습니다. 감사합니다.